बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लास्ट लेक्चर है और इसके अंदर हमने देखना है कि हमारे पास तीन और कंटेंट रहते हैं। एक है जी पंजाबी अदबियाँ सिनफा, और इसके अगले पेज के ऊपर है एक ऐसे, और उसके साथ आपको एक इंग्लिश का एक पैराग्राफ आता है जिसको आपने पंजाबी के अंदर ट्रांसलेट करना होता है। तो ये तीनों चीज़ें आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। जो पंजाबी अदबियाँ सिनफा, ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, पंजाबी शायरी, हमद, नात, गज़ल, मसनवी, मिर्सिया, सीरफी, दोहड़ा, शुरूक, काफियाँ, बारहमाह, वार और नज़म, इन चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं अपने नोट्स शेयर कर देता हूँ, एकदम हमको रीड आउट कर दूंगा। आपने उसमें से खुद से भी रीडिंग कर लेनी है। वो डेटा आपके पास दो दो पेज का होगा। आपने उनको जहन में रखना है। इन केस आपको इसमें दो चीज़ें आती हैं, दो में से आपने एक करनी होती है। हमद आ जाए या नात आ जाए, या गज़ल और काफियाँ पूछ ले, तो काफियाँ जो आपने शाह हुसैन के अशार याद किए होंगे, वो भी आप यहाँ पे एज ए रेफरेंस कोड कर सकते हैं। शुरूक अगर पूछा जाए तो इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे, और बाबा फरीद के जो शुरूक आपने याद किए हैं, जो अशार याद किए हैं 8 से 10, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में ये पंजाबी क्लासिक की शायरी वाले पोर्शन में करवाए थे, ये आपने वहाँ पे रेफरेंस के तौर पे कोड कर देना है। दोहरा जो है, ये भी सेम वही है जो बाबा फरीद ने लिखे। सी एफ, इसकी चलो मैं डेफिनेशन आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। हमद ऐसी शायरी जिसके अंदर अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। नात ऐसी शायरी की सिंफ या ऐसा फन जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के बारे में, जो उनके कलाम के बारे में या उनके ज़िंदगी के बारे में जो कलाम पेश किया जाए, जो शायरी की जाए, उसे नात कहते हैं। और हर शायर ने नात लिखी है। हर शायर ने अपने शायरी के शुरू में ही चंद अशार जो है वो नात के लिखे हुए हैं। आपने उनको रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे कोड कर देना है। गज़ल, ये इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन पंजाबी के अंदर अगर गज़ल का जो आगाज़ किया था वो पीर फजल गुजराती ने किया था, जो कि हमारे पीएमएस का पंजाबी का सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन सीएसएस के अंदर पीर फजल गुजराती को शामिल किया गया है। मसनवी, इसका ये भी शायरी की एक सिंफ है जिसके अंदर आपने अशार लिखने होते हैं, और इसमें हर तरह के अशार आप लिख सकते हैं, यानी कि इश्क के ऊपर भी, और उसके बाद आप अखलाकियात के ऊपर भी शायरी कर सकते हैं। मरसिया, ये दर्द वाली शायरी शायरी होती है। कहीं पे कोई जुल्म हुआ हो तो आप अगर उस जुल्म को शायरी की सूरत में बयान करेंगे तो वो मरसिया होगा। सी अरफी, ये एक बहुत मुश्किल फन है शायरी का। सी का मतलब होता है 30, और हरफी मतलब हरूफ, वर्ड्स। तो 30 वर्ड जो हरूफ तहजी हैं, अलिफ बे पे ते, उनके ऊपर एक एक शेर लिखना है। यानी कि अलिफ से पहला शेर लिखा जाएगा, फिर बे से, फिर अगला शेर पे से लिखा जाएगा। इस तरह करके आप 30 अशार जो हैं, या 30 से ज्यादा भी लिखेंगे, लेकिन आपने ये सीक्वेंस जो है वो ज़हन में रखना होता है इस शायरी की सिंध के अंदर। इसलिए ये बड़ा मुश्किल फन है कि आप पहला शेर अलिफ से लिखें, फिर अगला शेर बे से लिखें। तो ये वाला सी रफी वाला फन भी बड़ा मुश्किल है। और इसमें भी आपने जो अशार याद किए होंगे शोरा के, जिन्होंने सी रफी लिखी है, तो वही आप यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे कोड कर देंगे। पहले इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है कि 30 हरूफ इसको कहते हैं, और 30 हरूफ हरूफ तर्जीह हैं, और उनके ऊपर आपने एक शेर लिखना है। दोहड़ा, ये बाबा फरीद ने जो उनके श्लोक है उन्हीं को दोहड़ा कहते हैं। दोहड़ा ये श्लोक एक ही बात है, इसमें ये बात है कि ऐसी शायरी जो अल्लाह का कोई बुजुर्ग या अल्लाह का कोई बंदा, कोई नेक इंसान करता है, जिसके अंदर इस्लाम की या अखलाकियात की बातें की गई हैं, इसे दोहरा और शलोक भी कहते हैं। काफी व कफा बिल्ला हो, ये शाह हुसैन ने लिखी है। बुल्ले शाह सरकार ने भी काफियां लिखी हैं। तो ये भी है शायरी, लेकिन इसको हम काफी कह देते हैं। 12 माह, जो पंजाबी के महीने हैं, जेठ, हाड़, सावन, भादरों, ये जितने भी 12 माह बनते हैं, इनके ऊपर अगर कोई बंदा शायरी करेगा तो उसे हम 12 माह कहते हैं। वार आपने देख लिया, जिसके अंदर कोई जंग के बारे में बताया गया हो पंजाबी शायरी के अंदर, तो वो से हम वार कहेंगे। नज़म जनरल एक शायरी है जिसके अंदर रीफ काफी का ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, तो ये एक आसान सिंफ इंट्रोड्यूस करवाई गई शायरी के अंदर, ना सिर्फ पंजाबी शायरी के अंदर बल्कि उर्दू शायरी के अंदर भी, कि आप अगर रदीफ काफी का ख्याल नहीं रखना चाह रहे, वजन का आपको इशू आ रहा है, तो आप नज़म जो है वो लिख सकते हैं। इस तरह से आपको इनकी नौ हो होनी चाहिए कि आपको कोई चीज आ जाए तो आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकें। अभी मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ जो इन चीज़ों के ऊपर मैंने बनाए हैं। इसके अलावा फिर अफसाना है, ड्रामा है, नावल है, ये चीज़ें भी आपने तैयार करनी है। आपको इनकी डेफिनेशंस कम से कम पता हो। अफसाना, अफसाना और नावल के अंदर फर्क ये है कि अफसाना आप एक सीटिंग में बैठ के पढ़ सकते हैं, नावल जो है वो लंबा होता है और एक सीटिंग में बैठ के नहीं पढ़ा जाता। अब ये ही डेफिनेशन बुक्स के अंदर लिखी हुई है। वक़्त दी किल्लत पारों नावल ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਅਫਸਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਨਸ਼ست ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਾਨਾ ਦੀ ਖੂਬੀ ਮੁਖਤਸਰ ਹੋਣਾ, ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ, ਫਨੀ ਹੋਣਾ, ख्याल दी चाशनी। तारीफ, मुख्तसर अफसाना
ਅੱਧੇ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ, ਇਖਤਸਾਰ, ਅਸਰੀ ਏਕਤਾ, ਫਨੀ ਹੁਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਤਹਿਰੀਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮਿਸਰੀ ਕਿੱਸਾ ਸੁਨੋ ਹਾਦੀ 2212 ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡ ਗ੍ਰੈਨ ਪੋ ਨੇ ਦਾ ਔਬਲੋਂਗ ਬਾਕਸ ਅਫਸਾਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਸੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਇਹ ਅਫਸਾਨੇ ਲਿਖੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਗੌਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਜੋਸ਼ੋ ਅਫਜ਼ਲਦੀਨ ਨੇ ਅਦਬੀ ਅਫਸਾਨੇ ਲਿਖੇ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ 2 ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਨੇ, 2 ਤੋਂ 3 ਪੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦਿਓ ਅਫਸਾਨੇ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਾਨੇ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਾਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਰਫੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਸੀ ਅਰਫੀ ਤੇ ਅਬਜਦੀ ਵੰਡ, ਸੀ ਅਰਫੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਛੜੀ ਕਿ 30 ਹਰੂਫ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ, ਅਲਿਫ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ, ਬੇ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ, ਪੇ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹਰੂਫੇ ਤਹਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣਾ। ਸੀ ਅਰਫੀ ਦੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਛਪੀਆਂ ਸੀ ਅਰਫੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀ ਅਰਫੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੀ ਅਰਫੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ। ਮੰਡਾ ਕਬਾਇਲ ਨੂੰ ਦਰਾਵੜ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੀ ਨਕਲਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਨਗਾਰੀ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਾਵੜ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਰਾਵੜ ਆਏ, ਮੰਡਾ ਕਬਾਇਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ। ਦਰਾਵੜ ਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਡਰਾਮੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਤਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂਮ ਡਾਰੀ, ਰਾਸ ਦਾਰੀਏ, ਮਰਾਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਮੇ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ। ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਸਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਈਸਾਈਅਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਸਿਲਵਰ ਬਾਕਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਜ਼ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨਿੰਦਾ ਨੇ ਸਦਰਾ ਤੇ ਲਿਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਇਹ ਜੀਸੀਯੂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਚ ਸ਼ਵਾਕ ਅਹਿਮਦ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉੱਚੇ ਬੁੱਝੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਗਾ ਅਸ਼ਰਫ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਯਾਦ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇ ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਜ਼ਲ ਮਾਨੀ ਤੇ ਮਫਹੂਮ, ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੇ ਇਰਤਕਾ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਦੁਆਰ, ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ, ਦੂਜਾ ਦੌਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਖਾਕਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 3rd ਅਟੈਂਪਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਹੇ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਕਾ ਉਹਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਨੀ ਤੇ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਨਫ ਹੈ ਗਜ਼ਲ। ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਗਜ਼ਲ ਇਸ ਚੀਖ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਨੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੇ ਇਰਤਕਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਈਰਾਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਤੇ ਵਲੀ ਦੱਖਣੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਨੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੰਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜੀ। ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮੌਜੂ, ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂ ਦਰਜ ਨੇ ਵਸਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਕੈਫੀਆਤ, ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਦੌਰ, ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੀਕਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਕਾਮੂ ਖਾਨ, ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਦੌਰ
ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਮੀਨ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਇਹ ਰਊਫ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਸ ਆਖਰ, ਕਬੀਰ ਅਨਵਰ, ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਸਲੀਮ ਕੌਸਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਦੌਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਲਹਿਜਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਤਾਰੇ ਸਮਾਲ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਮਦ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨੋਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਈਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਮਸਨਵੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਾਨੀ ਦੋ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮਿਸਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਮ ਕਾਫੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਨਵੀ ਦਾ ਫਨ, ਇਹ ਸਿਨਫ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਨਵੀ ਲਈ 7 ਪਹਿਰਾ ਮੁਕਰਰ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਭ ਸ਼ੇਰਾਂ ਸਭ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕੋ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਤਾਰੀਖੀ ਵਾਕਿਆਤ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਵਾਕਿਆਤ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ, ਮੁਬਾਲਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਸਨਵੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਰਜ਼ਮੀਆਂ, ਇਸ਼ਕੀਆ, ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁਤਸਾਨਾ ਇਹਦੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲਸਫਿਆਨਾ ਮਸਨਵੀ ਆਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਨਾਤ। ਨਾਤ ਦੇ ਮਾਨੀ, ਨਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਨਾਤ ਦੇ ਮੌਸੂ, ਨਾਤ ਦੇ ਮਾਨੀ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਪੜੀ ਤੇ ਐਸੇ ਅਸ਼ਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਤ ਦੇ ਮੌਜੂ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਸ਼ਾਦਾਤ, ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਮੂਨਾ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਮਬਖਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾ ਕਰੀਮ ਉਮਤ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਮਹਿਰ ਸ਼ਫਾਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਬਰਾਈਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਕਰ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਸਾਂ ਕੋਡ ਕਰਕੇ। ਪੀਰ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰੀਆ ਨਾਤੀਆ ਸ਼ੇਰ ਏ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਵਲੜੀ ਉਦਾਸ ਗਨੇਰੀ ਏ। ਲੂ ਲੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਚੰਗੇਰੀ ਏ, ਅੱਜ ਨੈਣਾ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਚੜੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾਤ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੀਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਅਫਸਾਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੀ ਪੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਰ ਐਸੇ ਕਹਾਂ ਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਸੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 12 ਤੋਂ 15, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਪਾਕ ਚੀਨ ਇਕਤਸਾਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਸੀ ਪੈਕ ਖਾਕਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਇਹ ਪਾਕ ਚੀਨ ਇਕਤਸਾਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਰੁਫ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ, ਜਾਂ ਚੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਰਕਜ਼। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪਾਕ ਚੀਨ ਇਕਤਸਾਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਮੁਆਸਲਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਗਵਾਦਰ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਚੀਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ? ਤਜਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਮਸ਼ਰਕੀ ਚੀਨ ਪੜਨਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਚੌਧਰਾਹਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਮਨੋਪਲੀ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਇਆ ਟੌਪਿਕ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕੀਤਾ ਆ ਐਸੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਪੂਰਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, 4 ਕੁ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਸਾਈਡਾਂ 2 ਸਫ਼ੇ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਉਹ ਐਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੈਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਆਊਟਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਟੌਪਿਕ ਆਉਣਗੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ that it would retain its meaningful। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਇੰਟੈਕਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। The repercussions are severe for the middle class people who they are all saving for the marriage of his daughter or sister. In result, they suffer in economic problems. On the other hand, the poor people in Pakistan could not arrange the marriage of his girl due to devastated economic condition। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ। अच्छा, उर्दू जैसे इनका तर्जुमा किमें कीता कि मुतवसत तबका के लिए असरात ज़्यादा सख्त हैं, जो अपनी बेटी या बहन की शादी पर सारी जमा पूंजी लगा देते हैं। नतीजा के तौर पर इन रिजल्ट वो फिर मुआशी मसाइल का शिकार होते हैं। और दूसरी तरफ गरीब बंदा पाकिस्तान में अपनी बहन की एक तरफ अपनी बहन की शादी के इंतज़ार में अपनी ख़राब मुआशी हालत की वजह से नहीं कर सकता। नहीं, एक तरफ उठते जाएगा वो, फिर एक तरफ मुआशी मसाइल का शिकार होते हैं, और दूसरी तरफ गरीब बंदा पाकिस्तान में अपनी बेटी की शादी के इंतजामात अपनी खराब मुआशी हालत की वजह से नहीं कर सकता। ये तुसा रफ वर्क करना है। लास्ट सैशन के अंदर एक बच्चे ने मेरे को पूछा कि सर ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਸੇ ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨੇ। एक पासे से वो माली मसाइल का शिकार हो जाते हैं, तो दूजे पासे यानी कि एक तरफ और दूसरी तरफ को मैंने ट्रांसलेट कर दिया पंजाबी के अंदर, एक पासे तो दूजे पासे पाकिस्तान में माड़ा बंदा अपनी धी का ब्याह खुल टुल के कर भी नहीं सकता। ठीक है, इनका मतलब इंटैक्ट रहा, मीनिंगफुल रहा, तो साडा काम भी हो गया। लिहाजा ये जी प्रैक्टिस साडी कंप्लीट हो गई। तुसी कोई लास्ट ईयर का पेपर आया उनका तुसी पैराग्राफ ट्रांसलेट करो, मेरे नाल शेयर करो, मैंने व्हाट्सएप करो, तो मैं तुहानू उनदे फीडबैक दे देवांगा। ठीक है जी, साडा पीएमएस पंजाबी ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।